کو براہ راست لیے چلیں گے۔ شہباز شریف اس وقت احتساب عدالت کے باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اپنا علاج نہ کرا سکے، ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں اور دودھ پیتے بچے کے لیے وہ دودھ نہ خرید سکیں، تو پھر دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے ٹولے کو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا، مگر ایک طرف یہ ظلم اور زیادتی، ہر روز پٹرول کا بم، ہر روز مہنگی بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، گھی جی ہر چیز شامل ہوگی نا۔ آپ مہربانی کریں ذرا میری بات سن لیں ذرا۔ تو اس صورتحال میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہر گھر میں ماں اور باپ اور بیٹی اور بیٹا اور دیہاتوں میں قصبوں میں ہر جگہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بدترین حکومت اور ایک ایسے سلیکٹڈ وزیر اعظم جس کو نہ مناسب گفتگو کرنی آتی ہے، نہ اسلامی اور مشرقی روایات کا اس کو پاس ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہے جو کہ کسی قوم کو مشکلات سے نکال سکے، بلکہ اس شخص کے اندر صرف انا اور میں نہ مانوں اور میں عقل کل ہوں اور میں افلاطون ہوں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور احسان فراموش بدطینت میں اس کی زبان میں نہ بات کر سکتا نہ کروں گا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کے مفادات کو irreparable ڈیمیج پہنچا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قابل ناترافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو۔ آج یہ گلہ کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ وہی عمران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انویٹیشن ملا امریکہ کے بجٹ کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انویٹیشن اور ایک آفیشیل انویٹیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ، اور آج آپ اپنی انا اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اب بن گئے انقلابی۔ 4.25 سال آپ کی وہ انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ میں ایک دھیلا میں اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، قرضے نہیں لوں گا، 300 ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا، میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے، واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا، غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا، بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج ملے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، کوئی چیز مہنگی نہیں۔ کہاں گئے یہ 4.25 سال پہلے آپ کے دعوے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر، دوگلا پن، کھوکھلا پن۔ اور آج جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں والوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا
ये खोखलापन है और इसकी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इक़्तिदार से, भाई हम तुम गैर आइनी तरीके से आए, मैं गैर आइनी अगर ना भी कहूँ तो धांधली के ज़रिए आए, तो हम तुम्हें आइनी तरीके से घर भिजवाना चाहते हैं, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ़ है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? हमारा ये आइनी और सियासी हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर ये अपना धमकियाँ देना, गीदड़ भपकियाँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं शहबाज शरीफ, छोड़ूंगा नहीं मौलाना फजल रहमान, मैं तो उनके इज़्ज़त से नाम ले रहा हूँ, जरदारी साहब के इन्होंने जो अपना नाम ले रहे हैं वो तो कोई ज़ेब नहीं देता किसी को, ज़ुबान पे भी वो लफ्ज़ दिया है, मगर इमरान नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए, नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफ़ा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे ख़ानदान में ने काटी है, नवाज़ शरीफ ने काटी हैं, मरीम नवाज़ ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं, और मेरी पार्टी के बड़े ज़ोमा ने काटी हैं बग़ैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख़ मुरतब की है, दूसरी पार्टी के ज़ोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी, इस कैमरे के ज़रिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए, हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियाँ देते हो कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं ये असर कर दूंगा, वो असर कर दूंगा। 3.5 साल तुम क्या करते रहे हो कि हमें जिंदा में तुमने दिन रात जेलों में भिजवाने के लिए तुमने क्या क्या हथकंडे इख्तियार किए, क्या क्या तुमने गैर कानूनी तुमने हथकंडे इख्तियार किए, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैंने जिक्र किया तो तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने अल्लाह ताला के तवक्कुल, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने ये जेलें काटी, बर्दाश्त करें। आज भी मैं तुम्हारी जो तुमने जाली केस कर रखे हैं, मैं वो तारीख मैंने आज भी भुगती है और भुगतेंगे इंशाअल्लाह। मगर सुन लो मेरी बात, नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए इमरान नियाज़ी, मगर तुम्हें हम भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ये याद रखना बात। और हमारा और मेरे ख़ानदान का, मेरी पार्टी का एक एक खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मिनट, इसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या है, वज़ीर आज़म कौन होंगे, और क्या आप हुकूमत को दोबारा सियासी शहीद बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आइनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ को किया जाए अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियाँ नवाज़ शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज़ शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भौंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये है वो चेहरा इमरान नियाज़ी और उनके साथियों का कि आइनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आइनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आइनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के ज़रिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आइनी और सियासी तरीक़ों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियाँ दे रहे हैं, उनके बाद उनकी ज़ुबानें जो हैं उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना
का जो दरिया है समंदर अपना रास्ता अपनाएगा। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा उसमें तरक्याती जो मंसूबे हुए काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर